based view, CBV, to send the JSON response. FBV అనుకోండి, we have to write total code, but class-based view not required. Already predefined methods are there: get up, post up, put up, patch up, which request. Whenever I'm entering URL in address bar, clicking on enter button, it is a get request. Get method override చేస్తాం. If I want to insert any record, post, update చేయాలి, put కానీ patch కానీ, delete చేయాలి, delete. But class-based కాబట్టి parent class is view. View is the parent class. Every class-based view in Django should be extended view class. Compulsory, that is the parent class. అది ఎక్కడుంది? జెనరిక్ మాడ్యూల్లో ఉంది. Django dot views dot generic module. Okay, go to views. Take a class. ఇన్న ఫంక్షన్ ఉన్నాం, ఇప్పుడు క్లాస్ అంతే తేడా. Class JSON CBV. My class name is JSON CBV. What is the parent class? View. అది ఎక్కడ ఉంది? Django dot views dot generic module import. View is the parent class. Inherited. So which request? Get. Only 4 మెథడ్లు. Why get means whenever I am entering ఇక్కడ URL చేసి enter clicking button అంటే అది get request కాబట్టి I am using get. First argument self, second argument request, third fourth optional args star star KW args. ఏమైనా ఉంటే పంపించుకోవచ్చు అనమాట. I want to get only one record. అప్పుడు I will send one argument ID. అట్లాగా those two are optional, not required, but self request mandatory. Take one dictionary, emp underscore data, open close curly brace, Python dictionary. Take a number, employee number. Take 101, employee name Karina. అవును, ఇది నెంబర్ కదా, నెంబర్కి అవసరంలా. Salary 21,000. Address Pune. డిక్షనరీ రెడీ. కమ్ అవుట్ సైడ్. వాట్ టు డూ? ఇది ఎక్కడుంది? అది మెథడ్, అది క్లాస్ కదా.
రాలేదంటే ఇన్సైడ్ కాల్ చేయాలి. రిటర్న్, వాట్ is the class name? JSON response. What can I send? ఎంపీ డేటా. కంప్లీటెడ్. అదే వ్యూ. ఈ గెట్ మెథడ్ పేరెంట్లో ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి ఒక యూఆర్ఎల్ పెట్టండి. కాపీ పేస్ట్ ఇట్. ఏది ఏపీఐ జేసన్ సిబివి అందాం. సిబివి వ్యూస్ డాట్, వాట్ ఇస్ ద వ్యూ నేమ్? ఇక్కడ ఏంటి రాంగ్ ఉంది, కామా జేసన్ సిబివి. క్లాస్ బేస్డ్ వ్యూ చేంజ్ చేయాలి. జేసన్ సిబివి డాట్, అది క్లాస్ కదా, వాట్ ఇస్ ద మెథడ్ నేమ్? యాజ్ అండర్ స్కోర్ వ్యూ, బికాస్ ఆఫ్ క్లాస్ బేస్డ్ వ్యూ కదా. నౌ చెక్ ద సర్వర్ స్టేటస్. సర్వర్ రీస్టార్టెడ్. కాపీ ఏపీఐ జేసన్ సిబివి, అదిగోండి 101 కరీనా 21,000 పూణే. కాపీ ద యూఆర్ఎల్, కమ్ టు హియర్. అదిగోండి 200. ఇవి సక్సెస్ కోడ్స్ అనమాట. ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ కోడ్ 200 సక్సెస్. అప్లికేషన్ బై జేసన్ కంటెంట్ 101 కరీనా 21,000 పూణే. దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ హౌ టు సెండ్ క్లాస్ బేస్డ్ వ్యూ యాజ్ ఏ రెస్పాన్స్.
You can start server, send request, or if you go to cmd command prompt, send the request. HTTP our URL pattern. This is the two ways. ఒకటి బ్రౌజర్, రెండు కమాండ్ ప్రాంప్ట్, మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు చూడండి హౌ గెట్ టు పోస్ట్ పుట్ టు ప్యాచ్ వర్కింగ్. మనకి డేటాబేస్ లేదు కాబట్టి జస్ట్ I will print the messages in the console because of there is no database, no models kada. Whenever I send and get request, I will print this is the get request, this is the post ani print chesta console lo. Okay, చూడండి small changes I have to do. తీసేయండి. Get method. Take one dictionary, Python dictionary. MSG is the key. The value is, this is from which request? Get request. This is from get method అన్న. ఇది ఒక డిక్షనరీ, లైన్ నెంబర్ 9 అనేది. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ రెస్పాన్స్ కంపల్సరీ JSON డేటా సెండ్ చేయాలి. హౌ టు కన్వర్ట్ వన్ డిక్షనరీ టు JSON డేటా? ఒక డిక్షనరీ ఎందుకంటే నేను రిటర్న్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ JSON డేటా ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ టు రిటర్న్. బట్ అదేమో డిక్షనరీ. హౌ టు కన్వర్ట్ డిక్షనరీ టు JSON? As they have discussed, Python contain one predefined module. What is the module name? JSON module. What is the function? Dumps. ఏం చేస్తుంది? పైథాన్ డిక్షనరీ JSON కన్వర్ట్ చేస్తుందా లేదా? ఎస్. కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్ JSON ఉంది కాబట్టి JSON డాట్ dumps. One dictionary can be converted to JSON data. Stored into one variable. Yes, it is JSON data. Return this. Return HTTP response of JSON data, comma, next to keyword parameter content type. What is the content type? Application by JSON. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఏం చేయొద్దు, జస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి రీఫ్రెష్. అదిగోండి, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ గెట్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ నో వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు test.py నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి కదా. యా, కమ్ టు హియర్ test.py పార్ట్నర్ అప్లికేషన్కి రండి. ఇదిగోండి, ఇదంతా డేటా ఏం లేదు కాబట్టి మనకి రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. URL ప్యాటర్న్ అంటే API JSON CBV, బేస్ URL ఎండ్ URL. సింపుల్. resp.json is the function which is converted to Python dictionary. Print that data. Ante if I am sending request, get request, it is calling the corresponding method. py test.py. ఇది Python application, but it is contact to Django and getting adukondi. This is from get method. అంటే ఫ్రమ్ ద పైథాన్ అప్లికేషన్ whenever executed, this get method is calling which one? Django get method it is calling, it return the response. ఇది ప్రాసెస్. అలాగే ఎవ్రీ మెథడ్ ని హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ మెథడ్? ఇది నెక్స్ట్ పోస్ట్. ఇవన్నీ కామన్. సెల్ఫ్ కామా రిక్వెస్ట్ కామా సింగిల్ స్టార్ ఆర్క్స్ కామా స్టార్ స్టార్ KW ఆర్క్స్. Copy this, paste it. This is from post request. Okay na?
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? టెస్ట్కి వెళ్ళి జస్ట్ ఇక్కడ పోస్ట్ అనండి, అంతే. కానీ ఒక చిన్న స్మాల్ థింగ్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ వన్స్ యూ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, యు ఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్, నో ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? గో టు ద సర్వర్ కన్సోల్, యూ కెన్ చెక్ ఇట్. ఏమంటాడంటే ఇదిగోండి, ఫర్బిడెన్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ కుక్ ఈస్ నాట్ సెట్. అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పోస్ట్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ డేటా టు ద బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్. అంటే వీఆర్ సబ్మిటింగ్ సిఆర్ఎస్ఎఫ్ టోకెన్. అవేమి లేవు కదా ప్రోగ్రాంలో. ప్రస్తుతానికి దాన్ని డిజేబుల్ చేయండి, అంటే ఒక మిడిల్ వేర్ రన్ అవుతుంది ఇక్కడ, సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ మిడిల్ వేర్. దీన్ని డిజేబుల్ చేయండి ప్రస్తుతానికి. బికాస్ ఆఫ్ నో డేటాబేస్ నథింగ్ కదా, అది ప్రాబ్లం, అంతకుమించి ఏం లేదు. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్. సో గెట్ ఇస్తే ఎక్కడ? విత్ ఇన్ యువర్ పైథాన్ ఫైల్ మీరు గెట్ ఇస్తే ఇట్ విల్ కాల్ గెట్ మెథడ్. పోస్ట్ ఇస్తే పోస్ట్, పుట్ ఇస్తే పుట్, డిలీట్ ఇస్తే డిలీట్. అలాగే టేక్ వన్ మోర్. ఇప్పుడు ఏంటి మనకి? దెర్ ఈస్ నో డేటాబేస్, నో మోడల్స్, దట్స్ ఏ సెండింగ్ మెసేజ్. సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ డేటాబేస్ ఈస్ దేర్, ఐ విల్ గెట్ ఆల్ రికార్డ్స్. ఇఫ్ ఎనీ డేటాబేస్ ఈస్ దేర్, ఐ కెన్ ఇన్సర్ట్ వన్ రికార్డు. అవే ఈ మెథడ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ మెథడ్ పుట్ మెథడ్. పుట్ పుట్ మెథడ్. టెస్ట్కి వెళ్ళి పుట్ మెథడ్ కాల్ చేయండి, ఎనఫ్. అదిగోండి, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పుట్ మెథడ్, పోస్ట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ డిలీట్. 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 టెస్ట్ డాట్ పి పార్ట్నర్ అప్లికేషన్, గివ్ డిలీట్. నేను పైథాన్ నుంచి ఏ మెథడ్ కాల్ చేస్తే జాంగో సర్వర్ ఇస్ కాలింగ్ దట్ మెథడ్. ఇది పోస్ట్ మెథడ్ ఐఎమ్ కాలింగ్, పుట్ మెథడ్ ఐఎమ్ కాలింగ్, డిలీట్ మెథడ్ ఐఎమ్ కాలింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ గెట్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్. దిస్ ఈస్ ద వే అనమాట. ఇప్పుడు పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ నుంచి ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఆల్ రికార్డ్స్, ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్, ఐ వాంట్ టు అప్డేట్, ఐ వాంట్ టు డిలీట్. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? బికాస్ ఆఫ్ JSON. అదర్వైజ్ హౌ ద పైథాన్ అప్లికేషన్ కెన్ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ జాంగో అప్లికేషన్? బికాస్ ఆఫ్ JSON డేటా. సో ఇది అసలు బేసిక్గా హౌ పైథాన్ అప్లికేషన్ కమ్యూనికేటింగ్ టు ద జాంగో. దీని నుంచి వీ హ్యావ్ టు డూ CRUD ఆపరేషన్స్. అప్పుడు మోడల్స్, డేటాబేసెస్ ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ స్టోరీ. ఇది బేసికల్గా హౌ టు గివ్ అనేది.
మనకి ఇందాక ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, ఉందా అది ఎర్రర్? How to call these one in test.py? Which method you want to call? Get method అయితే you can call get method in test.py. Post అయితే post, put అయితే put, delete అయితే delete. So test.py లో this is the code. Which method you want to call that method. Get a, post a, put a, patch a, delete మీ ఇష్టం. ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. And ఎప్పుడైనా మనం whenever I'm sending any request, along with response, I will get some status codes. So, for example, I have to send HTTP request. ఇదిగోండి హెచ్టిటిపి 1. ఏమన్నాడు? 200. మీరు కావాలంటే సర్వర్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్లు వస్తుంటాయి 200, 300 ఫర్ అంటే
వెనెవర్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ అలాంగ్ విత్ రెస్పాన్స్ సమ్ స్టేటస్ కోడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 200 అంటే సక్సెస్. యువర్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ టు ద సర్వర్, సర్వర్ గివెన్ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ గెట్ మెథడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తున్నాం కదా, జేసన్ సిబివి. ఇప్పుడు చిన్న లెటర్ మిస్ చేసాం, రన్ చేద్దాం. రెస్పాన్స్ కోడ్ మారింది, ఏమన్నాడు? 400. అంటే యూఆర్ఎల్ కావాలని రాంగ్ ఇచ్చాను కదా నేను. రెస్పాన్స్ కోడ్ మారింది 4 అంటే మన మిస్టేక్. 400 నుంచి 490 వస్తుందంటే ప్రోగ్రామర్ మిస్టేక్, మందే మిస్టేక్. 500 అంటే సర్వర్ సైడ్, 200 సక్సెస్ కోడ్, 100 ఇన్ఫర్మేషన్, 300. ఆ స్టేటస్ కోడ్ బట్టి యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్. సో వాట్ ఎవర్ ద స్టేటస్ కోడ్స్, 5 స్టేటస్ కోడ్స్ ఉంటాయి. Whenever you can run any program, is status code, but you have to decide where the problem is there. Status code. It represents the status of response. It represents the status of response. First one any number, ante the first status code should be 100 నుంచి 199 వరకు ఛాన్సెస్ విల్ బి దేర్. ఏదైనా రావచ్చు, 101, 102, 103. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. అంటే ఎప్పుడన్నా మీరు ఏదైనా ఆన్లైన్ బుకింగ్లో పేమెంట్ చేసినప్పుడు ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ డోంట్ క్లోజ్ బ్రౌజర్, డోంట్ రిఫ్రెష్ బ్రౌజర్ మెసేజ్లు వస్తాయి కదా, అలాంటివి. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. డోంట్ క్లోజ్ బ్రౌజర్ ఆర్ డోంట్ రిఫ్రెష్ బ్రౌజర్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజెస్కి 101 నుంచి 199 వరకు. టూ 200 నుంచి 299 వరకు సక్సెస్ కోడ్. సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఇందాక వచ్చింది కదా ఇలాగా. గివ్ ద కరెక్ట్ యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్, సిబివి, ఎస్ సక్సెస్. ఇదే కాదు, మీరు తప్పకుండా ఏదైనా ఒక సైట్ ఓపెన్ చేసి ఎంటర్ కొడితే వస్తుంది అనమాట అది. అట్లా ఇస్తే 200 మీన్స్ సక్సెస్. 300 to 399 రీడైరెక్షనల్. అంటే ఒక యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ ని ఒక యుఆర్ఎల్ నుంచి ఇంక యుఆర్ఎల్కి మారిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీడైరెక్షనల్. రీడైరెక్షనల్ సైట్ మారితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా ఒకప్పుడు google.com అని ఉండేది సైట్. సపోజ్ http, I have to go with http:// దాన్ని google.co.in గా మార్చారు. రన్ దిస్. ఇదిగోండి ఏమన్నాడు, 301 మూడు పర్మనెంట్లీ. ఫస్ట్ సైట్ అడ్రస్ ఇది google.com అని కొడితే పేజ్ వచ్చేది. తర్వాత వాడు google.co.in అని అలా డిఫరెంట్గా మార్చుకున్నాడు. అంటే ఒక యూఆర్ఎల్ నుంచి ఇంక యూఆర్ఎల్కి మారిస్తే ప్యాటర్న్ 300. మూడు పర్మనెంట్లీ ఫ్రమ్ వన్ యూఆర్ఎల్ టు అనదర్ యూఆర్ఎల్. అది దాని అర్థం 300 అంటే. నెక్స్ట్ 400 మీన్స్ క్లయింట్ సైడ్ మిస్టేక్, అంటే మంది మిస్టేక్. 400 to 499 వరకు ఏదైనా రావచ్చు. క్లయింట్ మిస్టేక్, అది ప్రోగ్రామ్ మిస్టేక్, యుఆర్ఎల్ మిస్సింగ్, క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్, అంటే మన సైడ్ మిస్టేక్ అని. వీఆర్ ద క్లయింట్స్ కదా.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఓపెన్ నరేష్80.in. ఓకే, పేజ్ వచ్చింది. ఈ నరేష్80.inలో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ నరేష్80.in/సన్నీ అన్న, సన్నీ యుఆర్ఎల్ లేదు, పేజ్ నాట్ ఫౌండ్, 404 ఎర్రర్. మంది మిస్టేక్ క్లయింట్ సైడ్, యువర్ గివెన్ యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ నాట్ మ్యాచెస్, అందుకనే పేజ్ నాట్ ఫౌండ్. దట్ ఈస్ ద 400 వచ్చిందంటే క్లయింట్ సైడ్ మిస్టేక్. 500 నుంచి 599 అంటే సర్వర్ సైడ్, మంది కాదు, సర్వర్లో డేటాబేస్ ప్రాబ్లం. 500 టు 599 సర్వర్ సైడ్ ప్రాబ్లం అని అర్థం. మేబీ సర్వర్ పని చేయకపోవచ్చు, మేబీ సర్వర్ ఈజ్ బిజీ, ఫర్బిడెన్ రిక్వెస్ట్, అట్లాంటివన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. ఇవి స్టేటస్ కోడ్. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ స్టేటస్ కోడ్ మనం చెప్పేసి మిస్టేక్ ఎక్కడుంది అని, సర్వర్ సైడా మన మిస్టేకా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది ప్రోగ్రామ్ అని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. Go to the Google HTTP status codes. ఏమన్నాడు ఇదిగోండి, 100 నుంచి 200 వరకు, 200 to 3, 3 to 4 రీడైరెక్షన్, 4 to 5 క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్, 500 నుంచి సర్వర్ ప్రాబ్లం, 200 మీన్స్ సక్సెస్. ఇవి స్టేటస్ కోడ్స్. 100 ఇన్ఫర్మేషనల్ స్టేటస్ అంటే కంటిన్యూ, స్విచ్చింగ్ ప్రోటోకాల్, ప్రాసెసింగ్, ఎర్లీ, అలాగే 100 నుంచి వస్తాయి. 200 సక్సెస్ కోడ్, 200 ఓకే, రీసోర్స్ క్రియేటెడ్, రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్టెడ్, నాన్ అథరైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంట. తర్వాత 300 ఎక్కడుంది, రీడైరెక్ట్. తర్వాత 400 ఎక్కడుంది, క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్, బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్, అన్ఆథరైజ్డ్, పేమెంట్ రిక్వైర్డ్, ఫర్బిడెన్, నాట్ ఫౌండ్, మెథడ్ నాట్ అలౌడ్, నాట్ యాక్సెప్టబుల్, రిక్వెస్ట్ టైమ్ అవుట్, అలాగా. 500 ఇది 500 సర్వర్ సైడ్ ప్రాబ్లం, ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్, సర్వర్లో ప్రాబ్లం ఉంది, నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్, బ్యాడ్ గేట్వే, సర్వీస్ అనేబుల్, గేట్వే టైమ్డ్ అవుట్. అవి రిక్వెస్ట్లు అనమాట. ఇవి స్టేటస్ కోడ్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ స్మాల్ థింగ్ ఈస్ దేర్. Upcoming we will see this one. Present just basic idea will give mixin. ఎందుకంటే డిజాంగోలో దేర్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్ మిక్సిన్స్ ఆర్ దేర్. వాటి గురించి తెలియాలంటే ఫస్ట్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఐ విల్ గివ్. జాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. In upcoming we will see about search mixins. There are predefined mixins ఉన్నాయి అన్నమాట జాంగోలో. ఎలా అవుతుంది ఇది? ఇంకా ఇవి మిక్సింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మిక్సిన్స్ ఎక్కడ క్లాసులు ఏం చూపించట్లేదు వాడు.
ఇదిగోండి, లిస్ట్ మోడల్ మిక్సింగ్. ఇవి కొన్ని చూడండి, రైట్లు ఇచ్చాడు. లిస్ట్ మోడల్ మిక్సింగ్, క్రియేట్ మోడల్, రిట్రైవ్, అప్డేట్, డెస్ట్రాయ్. ఇవన్నీ మిక్సిన్స్ అనమాట, మిక్సిన్ క్లాసెస్. అసలు వాట్ ఈజ్ మిక్సిన్? మిక్సిన్స్ అంటే ఏంటి? మిక్సిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ గా వీ హ్యావ్ టు టెల్ మిక్స్డ్ ఇన్. మిక్స్డ్ ఇన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే, మిక్స్డ్ అంటే ఏంటి జనరల్గా జనరల్గా విలేజెస్లో మిల్క్ బాయ్స్ ఆర్ దేర్. దే హ్యావ్ టు టేక్ ద మిల్క్ అండ్ దే హ్యావ్ టు గో టు ద ఎవ్రీ హౌస్ అండ్ దే హ్యావ్ టు గివ్ ద మిల్క్. దీస్ మిల్క్ బాయ్స్ ఏం చేస్తారు? ద మిల్క్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్. వాడు 10 లీటర్ బై చేస్తాడు, దాన్ని 20 లీటర్ చేసి ఇంటింటికి అమ్ముతాడు కదా. సో మిల్క్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్. జనరల్ యూ కెన్ బై ఘీ ఇన్ షాపుల్లో. ఘీ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్, ఘీలో ఏం కలుపుతారు? నెయ్యిలో డాల్డా. ఒరిజినల్ గీ దొరకదు బయట ఎక్కడ. ఆడికి ఒరిజినల్ గీ అమ్మంటే ఆడ ఆస్తులు అమ్ముకోవడమే. సో 750 గ్రామ్స్ గీ ఉంటే 250 గ్రామ్స్ డాల్డా కలుపుతాడు, కలిపి మిక్స్ చేసి అమ్మేస్తాడు. ఒరిజినల్ గీ అవ్వడు అమ్మడు ఏ షాపోడు. సపోజ్ మనం టీ పౌడర్ కొంటున్నారు కదా మీరు. టీ పౌడర్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ దేంతో? మనం వుడ్ వర్క్ చేస్తాం కదా. వుడ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వేస్ట్ పౌడర్ వస్తుంది, తెలుసా? వుడ్ వర్క్ చేసినప్పుడు అంత వేస్ట్గా పౌడర్ వస్తుంది, రంపం పొట్టు అంటారు తెలుగులో. ఆ పొట్టును చూసారా, దాన్ని తీసుకెళ్ళి టీ పౌడర్లో కలుపుతాడు, అప్పుడు వెయిట్ వస్తుంది. అది ఒరిజినల్ టీ పౌడర్ దొరకదు. మ్మ్. మీరు ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ కొంటున్నారు కదా, కంపెనీ అయితే ఓకే. సమ్ ఆయిల్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ డాగ్స్ బోన్ సూప్, బోన్ బోన్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, అది కలిపి అమ్మేస్తారు బయట హోటల్లో. ఇప్పుడు రోడ్డు మీద మనం బజ్జీలు అనేది తింటున్నాం కదా, వాడేం ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ కొని వేయడు. వాడికి సపరేట్గా ఆయిల్ టిన్లు కొట్టుకుంటారు సపరేట్గా బయట. ఆయిల్ టిన్లు ఏముంటాయి, ఇవే మొత్తం ఉండేది. టీవీలో రోజు వస్తుంది కదా, అంతేందుకు మీరు వెళ్ళి మటన్ దమ్ బిర్యానీ, మండి బిర్యానీ తింటారు కదా. మటన్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్, మిక్స్డ్ లేకుండా ఏది ఒరిజినల్గా ఏది దొరకదు, నో ఛాన్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిక్సిన్స్ అనమాట. మిక్స్డ్ ఇన్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ వన్ క్లాస్ ప్రొవైడెడ్ ఫంక్షనాలిటీ టు ద అనదర్ క్లాస్. అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ సమ్ పేరెంట్ క్లాస్. సమ్ రిపీటెడ్ కోడ్ ఈస్ దేర్. అంటే ప్రజెంట్ ఇక్కడ లేదు, నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ విల్ గెట్. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో సింపుల్గా వన్ లైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. ఇదిగోండి, ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, సేమ్ లైన్ 4 టైమ్స్. అంటే జస్ట్ నెక్స్ట్ మోడల్స్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ కామన్ కోడ్ ఇస్ దర్, ఐ కామన్ కోడ్ సపరేటెడ్ టు మిక్సిన్స్ డాట్ పీవై ఫైల్. ఆ కోడ్ని ఐ కెన్ ఎక్స్టెండ్ అంటే రీయూజబిలిటీ పర్పస్. ఇట్ విల్ గివ్ పేరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ టు ద చైల్డ్ క్లాస్, దెన్ ఐ కెన్ గో విత్ మిక్సిన్స్. డీజంగోలో ప్రీ డిఫైన్డ్ మిక్సిన్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. మీరు ఏం చేయవలసిన, జస్ట్ ఇంపోర్ట్ దిస్ లిస్ట్ మోడల్ మిక్సిన్, క్రియేట్ మోడల్ మిక్సిన్, రిట్రై మోడల్ మిక్సిన్. లిస్ట్ అంటే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ రికార్డ్స్. క్రియేట్ ఇట్ విల్ ఇన్సర్టెడ్, రిట్రైవ్, అప్డేట్, డెస్ట్రాయ్. ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్ అనమాట. సో ఇది అక్కడ వస్తుంది క్లియర్గా. ప్రజెంట్ వాట్ ఈస్ మిక్సిన్? ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాస్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ పేరెంట్ క్లాస్. అంటే మీ క్లాస్కి ఆ మిక్సిన్ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి జస్ట్ అంతే. ఇట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ఫంక్షనాలిటీ టు ద చైల్డ్ క్లాస్. సో దట్ ఫంక్షనాలిటీస్ని ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ టు చైల్డ్ క్లాసెస్ అనమాట. ఓన్లీ ఫర్ చైల్డ్ క్లాస్ బట్ నాట్ ఫర్ ద పేరెంట్. We won't create object for mixins. మిక్సింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం. ఇది ఎందుకు అయ్యా అంటే ఓన్లీ కోడ్ రీయూజబిలిటీ పర్పస్.
మిక్సిన్ అనేది ఓన్లీ పైథాన్ రూబీ స్కాలాలో ఉంది, జావాలో లేదు. బికాస్ ఆఫ్ జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటే మిక్సిన్స్ విల్ బీ దేర్. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మిక్సిన్ బోత్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ సేమ్. సో ప్రజెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే కనుక ఇన్ జేసన్ సిబివిలో కంటెంట్ టైప్ వీఆర్ రిటర్న్ 4 times. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా వాడాలో చూపిస్తా. నెక్స్ట్ CRUD ఆపరేషన్స్ హౌ టు యూస్ ఐ విల్ టెల్. ఇన్ క్లాస్ జేసన్ సిబివి we have written content underscore type 4 times time written. దాని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇన్సైడ్ టెస్ట్ యాప్ క్రియేట్ వన్ పైథాన్ ఫైల్. క్రియేట్ inside test app, create a file mixins.py. Create one file with the name of mixins. Create a Python file where test app lo right click on test app, go to new Python file mixins. Okay, from Django http import http response. Take a class, mixin class, any name your wish. http response mixin. If any parent is not there, object is the parent. Take a method. Method name got a mistom, any name. I am given dir. Render to http response. Self comma, I will send some JSON data as a argument. What is the reusable code? This code. ఇది మిక్సిన్స్ ఫైల్ జేసన్ డేటా. ఎందుకు ఎర్రర్ ఉంది? ఏంటి ఎర్రర్? అన్రిజాల్వ్డ్ రిఫరెన్స్ జేసన్ డేటా. ఇండెంటేషన్ ప్రాబ్లమా? రిటర్న్ HTTP రెస్పాన్స్. రెండర్ HTTP రెస్పాన్స్ స్పెల్ సెల్ఫ్ కరెక్టే కదా? సేవ్ చేయండి. స్టిల్ ఎర్రర్ ఉంది. ఎర్రర్ ఉండకూడదు. ఏం ప్రాబ్లం? అన్రిజాల్వ్డ్ రిఫరెన్స్ జేసన్ డేటా. views.py.
స్పెల్లింగ్ మిస్టేకా ఎక్కడుంది? ఓహో, యా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కరెక్ట్. అది అది కోడ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ మెథడ్ ఇన్ టు యువర్ ప్రోగ్రామ్. వ్యూస్ డాట్ పీవీలో కాల్ చేయాలి దీన్ని. So this is the class, this is the method. This method I have to call to ఎక్కడికి వ్యూస్ డాట్ పీవీలో. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇది కదా క్లాస్ నేమ్. ఓకే, కమ్ టు వ్యూస్ డాట్ పీవై. ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం ఇంపోర్ట్ చేయాలి? ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ డాట్ మిక్సిన్స్ ఇంపోర్ట్. వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్? హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ మిక్సిన్. ఈ క్లాస్లో ఆ మెథడ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? రెండర్ టు హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్. కాపీ దిస్, కమ్ టు హియర్. హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ కదా మనం కాల్ చేస్తుంది. నో. హౌ టు కాల్ ద మెథడ్? సెల్ఫ్ డాట్ రిటర్న్ టు రెండర్ విచ్ రెస్పాన్స్? జేసన్ డేటా. ఎనఫ్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడ్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. కరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ సెల్ఫ్. జస్ట్ అప్పుడు ఇంక ఎవ్రీ టైమ్ కంటెంట్ టైప్ నాట్ రిక్వైర్డ్. జస్ట్ కాల్ దట్ మెథడ్. కాల్ ద మెథడ్, సేవ్, కమ్ టు test.py. ఇప్పుడు కమ్ టు దిస్ ఫైల్, క్లియర్ ద స్క్రీన్. యా, ఫస్ట్ ఏముంది? రిక్వెస్ట్, గెట్ రిక్వెస్ట్ ఉంది. రన్ ద ఫైల్ py test.py. ఇట్ ఈస్ కాలింగ్. ఎర్రర్ ఉంది, ఎక్కడో పోయింది. చూడండి స్టేటస్ కోడ్ చూడండి, 500 అంటే సర్వర్ సైడ్ ప్రాబ్లం. ఎందుకని? ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ నో అట్రిబ్యూట్ రెండర్ టెస్టిటివ్ రెస్పాన్స్. మనమే తప్పు చేసాం ఏదో. నేనేంది కరెక్టే కదా? రెండర్ టు హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ జేసన్ డేటా. నేను స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉండి ఉంటుంది. రెండర్ టు హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్. ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ డాట్ మిక్సిన్స్ ఇంపోర్ట్ హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ మిక్సిన్. మళ్ళీ అడని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందా? అదే అన్నాడు. ఏమంటున్నాడు అంటే సర్వర్లో చూడండి 500 సక్సెస్ కోడ్, జేసన్ సిబిబి ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ నో అట్రిబ్యూట్ రెండర్ టు హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ అన్నాడు. అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యూస్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ రిటర్న్ సెల్ఫ్ డాట్ రెండర్ టు హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ లేదంటున్నాడు. ఎందుకని? ఇంపోర్ట్ చేసాం కదా క్లాస్ని. టెస్ట్ యాప్ మిక్సిన్స్ ఇంపోర్ట్ హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్.
సేవ్ చేయలేదండి దీన్ని. సేవ్. బాగానే ఉంది. మరి ఎందుకని కాల్ అవ్వట్లా? లైన్ నెంబర్ 11 ఇన్ గెట్ రెస్ట్ ఏపీఐ 500 ఇదిగోండి, సర్వర్ సైడ్ ప్రాబ్లం, మందే మిస్టేక్. లైన్ నెంబర్ 11 ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తున్నాడు వాడు. లైన్ నెంబర్ 11, ఆ 11లోనే ఎర్రర్ ఉందండి మొత్తానికి అక్కడ. ఏమైంది? దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ గెట్ మెథడ్, రిటర్న్ ఈజ్ ద కీవర్డ్, కరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ కాబట్టి సెల్ఫ్ డాట్ ఆర్ఎండిఆర్ రెండర్ టు హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ జేసన్ డేటా. ఇక్కడ ఏదో ఎర్రర్ చూపిస్తున్నాడు, ఎందుకని? అట్లా ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం మనం? టెస్ట్ యాప్ మిక్సిన్స్ డాట్ పీవై స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా? మిక్సిన్స్ డాట్ పీవై హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్ మిక్సిన్. ఇంత బాగానే ఉంది కదా. ఈ లైన్ ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? ఇది కమెంట్లో ఉంది ఏంటి? ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ డాట్ మిక్సిన్స్ ఇంపోర్ట్ ఏంటి క్లాస్ నేమ్ http రెస్పాన్స్ మిక్సిన్. అందుకని అదొక్కటి అలా చూపిస్తుంది, ఏదో తేడా కొడుతుంది మొత్తానికి. సర్వర్ స్టార్టెడ్. లైన్ నెంబర్ 13 అన్నాడు ఇప్పుడు, మళ్ళీ ఏమైందో? ఇక్కడే కొడుతుంది ఎర్రర్, ఎందుకని? ఆ, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఆ, ఏదో మొత్తానికి ఇండెక్స్ ఏదో దెబ్బ కొట్టింది, ఇప్పుడు వస్తుంది. రాలా. ఉహుం. ఏమైంది? ఇదిగో టెస్ట్ డాట్ ప్యూలో గెట్ మెథడ్ వాడాను కదా. ఓకే ఓకే, అర్థమైంది ప్రాబ్లం ఏంటనేది. మనదే మిస్టేక్. ఏమండి, క్లాస్ పెట్టాం కదా, దీన్ని ఇన్హెరిటెడ్ చేయాలా లేదా దీనికి? అది మిస్టేక్. ఈ క్లాస్ కదా, పేరెంట్ క్లాస్ ఇది కదా, మరి ఇన్హెరిటెన్స్ ఇవ్వకుండా ఎలా అవుతుంది? అది మిస్టేక్. అయ్యో అయ్యో, ఎక్స్టెండ్ చేయలేం మనం. అది అదిగోండి, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ గెట్ మెథడ్. ఎక్స్టెండ్ చేయకుండా మరి మెథడ్ రాదు కదా. దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ అన్నప్పుడు, దిస్ ఇస్ ద చైల్డ్ అన్నప్పుడు హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ దట్ క్లాస్, దెన్ ఓన్లీ మెథడ్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో నౌ డన్, గెట్ అయింది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ పోస్ట్, సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, ఇట్ విల్ గెట్ పోస్ట్ మెథడ్. అదిగోండి, ఇఫ్ ఐ వాంట్ యూ కెన్ గో టు ద పుట్ మెథడ్, you will get request from put method. If you want to delete, you will get delete method. అది ఇన్హెరిటెడ్ చేయలేదు దాన్ని మనం, అది మిస్టేక్. సో వ్యూస్ డాట్ పీవైలో అన్ని అవసరంలా, జస్ట్ హౌ టు కాల్ అని ఒక గెట్ మెథడ్ ఇస్తే రిమైనింగ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. జస్ట్ హౌ కెన్ ఐ కాల్ దట్ మెథడ్ అనే అండర్స్టాండబుల్ పర్పస్. మనం ఏం చేసామంటే ఇంపోర్ట్ చేసాం, నాట్ ఎక్స్టెండెడ్, అందువల్ల ఎర్రర్. సో అది మిక్సిన్స్ పర్పస్ అండి. హౌ టు యూజ్ ద మిక్సిన్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, రీయూజబిలిటీ పర్పస్.
The basic idea of how to create APIs, CBVs, FBVs without any framework. Now I have to install Django framework. అందులో multiple ways are there. Developing the web APIs by using a third-party Django REST framework. అదే DRF. సో అది బేసికల్గా స్టోరీ. హౌ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ ఏపీఎస్, FBV and CBV and status codes. How third-party application Python can communicate to Django. ఇప్పుడు by using this, I have to do the CRUD operations. అంటే how to implemented web APIs by using DRF. Without DRF, I will tell. With the DRF, we will see. That is tomorrow we will discuss. Bye everyone. Tomorrow we'll continue.